Hi dear students, good morning all of you. I am Parvati Devi, lecturer in Commerce, Sri Venkateshwara College of Arts and Science, Ammalapuram, affiliated to Adikavi Nannaya University, Rajamahendravaram. Okay, now we have discussed topic third year, 6th semester, Tally with GST. Explain the topic. GST Integrated Goods and Services Tax. IGST Integrated Goods and Services Tax which levied by central government on interstate supply of goods, and that is transactions in which supply is from one place in state to other place in same other state. ఇక్కడ విచ్ లీవ్డ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది వన్ ఇంటర్స్టేట్ సప్లై అనేది రాష్ట్రంలో సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ దట్ ఈజ్ ట్రాన్స్లేషన్స్ రవాణా ఈజ్ విచ్ సప్లైస్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ ఇన్ స్టేట్ టు అదర్ ప్లేస్ ఇన్ సేమ్ అదర్ స్టేట్. వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్ సేమ్ అదర్ స్టేట్కి పంపించడం జరుగుతుంది. అంటే పంజాబ్లో ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, పంజాబీ పర్సన్, టు అదర్ స్టేట్ పర్సన్ పంజాబీనే. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పంజాబీ బై పర్సన్ ఫ్రమ్ పంజాబీ టు అనదర్ పర్సన్. సప్లై by person from Punjabi to another person Punjabi in another person kuda in Haryana. Supply by person from Punjabi to another person in Haryana. Their types of tax payers, state implemented to help taxpayer take the credit against each other, thus ensuring one registration, one tax. Their type of tax structure in implemented to help taxpayer take the credit against each other, thus introducing one nation, one tax. ఇక్కడ జిఎస్టీ 2 టైప్స్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ జిఎస్టీ గూడ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ 2 టైప్స్: ఇంట్రాస్టేట్ మూమెంట్, ఇంటర్స్టేట్ మూమెంట్. Intrastate movement is classified 2 types. Intrastate movement is classified 2 types: CGST, SGST. Intrastate movement is a 2 types: CGST, SGST. ఈ సెంట్రల్ ఎగ్జెస్, అలాగే సర్వీసెస్ ట్యాక్స్, అలాగే SAT, CVED అండ్ షూ చార్జ్. మరి ఇంటర్స్టేట్ మూమెంట్ IGST.
సెంట్రల్ జిఎస్టి, స్టేట్ జిఎస్టి ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ జిఎస్టి. ఇక్కడ సిజిఎస్టి అంటే సెంట్రల్ జిఎస్టి, అలాగే ఎస్ అంటే స్టేట్ జిఎస్టి, అలాగే ఐ అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ జిఎస్టి. ఇక్కడ మనం ఒక సిజిఎస్టి అని, ఎస్జిఎస్టి అని, ఐజిఎస్టి అని చెప్పుకున్నాం. ఈ సిజిఎస్టి ఐజిఎస్టి గురించి ఒకసారి మళ్ళీ అగైన్. సిజిఎస్టి సెంట్రల్ గూడ్స్ సర్వీస్ ట్యాక్స్, సెంట్రల్ గూడ్స్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ which will be levied by central government on the intra-state transactions. Central government on the intra-state transaction, that in which supply from one place in state to other place in same states. For example, supply by person from Punjabi to another person Punjabi. మరి ఎస్జిఎస్టి స్టేట్ గూడ్స్ సర్వీస్ ట్యాక్స్, which will be levied by state government on the intra-state transactions, that is transactions is which supply if is from one place in state to other place in same state. Same example, supply by person from Punjabi to another person Punjabi. IGST, integrated goods and service tax. IGST full form, integrated goods and service tax, which is levied by central government on interstate supply of goods, and that is transactions in which supply is from one place in state another place in same state other. అలాగే మనం there are types tax structures is implemented to help to taxpayers take the credit against each other those enduring overreactions. One nation tax is a GST is a two types, intrastate movement and interstate movement. And CGST, SGST, IGST, central government tax and state government tax, intrastate government tax, alage state government tax, alage integrated GST. ఈ సెంట్రల్ ఎగ్జిస్ట్, అలాగే సర్వీసెస్ ఎగ్జిస్ట్, అలాగే స్కాడ్ అండ్ సిడి, ఈడి, షూ చార్జెస్. ఈ సెంట్రల్ జిఎస్టి అలాగే స్టేట్ జిఎస్టి, ఇంటిగ్రేటెడ్ జిఎస్టి. ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ జిఎస్టి ఈజ్ ది సెంట్రల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్. ఫుల్ ఫామ్ as state goods and services tax, integrated goods and services tax. Three types of GSTs is a scope of GST. Three types of GST is a scope of GST. Scope of GST is charged by central government. GST is charged by central government for supply within state. SGST, state goods service tax, is charged by state government for supply within state. అంటే ఇక్కడ మనం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో వచ్చేసరికి స్కోప్లో వచ్చేసరికి అంటే చార్జ్డ్ ఈజ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ చార్జ్డ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫర్ సప్లై విత్ ఇన్ స్టేట్. మరి ఈ స్టేట్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ వచ్చేసరికి
GST is charged by state government for supply with in state. GST state is charged and state goods service tax is charged by state government for supply with in state. మరి integrated GST is charged by internal government for supply from one state to another state. ఇక్కడ integrated GST వచ్చేసరికి integrated GST is a charged by the internal government or external అంటే బయట అంతటికి కూడా గవర్నమెంట్. అంటే ఇక్కడ ఇంటర్నల్ గవర్నమెంట్ అంటే లోపలే గవర్నమెంట్ అనేది ఫర్ సప్లై ఫర్ వన్ స్టేట్ అంటే స్టేట్లోనే రాష్ట్రంలోనే ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ ఫ్రమ్ అనదర్ స్టేట్ అంటే సప్లై అనేది గవర్నమెంట్ ఫర్ సప్లై ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ టు అనదర్ స్టేట్ కూడా సప్లై చేయవలసి ఉంటుంది. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సెంట్రల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్లో వచ్చేసరికి అథారిటీ లీగల్ అథారిటీ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈజ్ చార్జ్డ్ బై ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో వచ్చేసరికి చార్జ్డ్ బై ది ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఛార్జ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దేని మీద అంటే ఈ గవర్నమెంట్ సప్లై విత్ ఇన్ స్టేట్ మీద. నెక్స్ట్ వన్ స్టేట్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ ఇట్ ఈజ్ చార్జ్డ్ బై స్టేట్ గవర్నమెంట్. అలాగే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇట్ ఈజ్ చార్జ్డ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ integrated government. Same remembering that it is charged by the central government. Central government remaining that integrated government లో కూడా చార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ట్యాక్సెస్ సబ్సిమ్డ్. ట్యాక్సెస్ సబ్సిమ్డ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో వచ్చేసరికి సెంట్రల్ జిఎస్టీలో వచ్చేసరికి ఇట్ ఈజ్ యాజ్ రీప్లేస్డ్ ట్యాక్సెస్ లైక్ సెంట్రల్ excise on services tax. It is replace అంటే రిమెంబరింగ్ దట్ మళ్ళీ రీప్లేస్ చేసిన ట్యాక్సెస్ లైక్ ఏ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ అంటే సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ మీద కూడా ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది ట్యాక్స్ విధించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసరికి స్టేట్ ఇన్ జిఎస్టీ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ ట్యాక్సెస్ లైక్ ఏ వ్యాట్ వాల్యుడెడ్ ఇట్ ట్యాక్స్. ఇక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వింగ్ వ్యాట్ it is a replaced taxes like VAT evaluated tax. Integrated tax it is replaced taxes like a central sales tax. Integrated tax relating central government taxes కి రిలేటెడ్ గా ఉండడం జరుగుతుంది. ఇట్ ఈజ్ యాజ్ రీప్లేస్డ్ ట్యాక్సెస్ లైక్ ఏ సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్సెస్ అని కూడా మనం చెప్పచ్చు. ఐజిఎస్టీ ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ వచ్చేసరికి 3 టైప్స్గా కన్వర్జేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఆ 3 టైప్స్ ఆఫ్ కన్వర్జేషన్ ఏంటంటే సెంట్రల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి స్టేట్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ ఒకటి. థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఐ ట్యాక్స్ అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ ఒకటి. ఈ 3 టైప్స్ కన్వర్జేషన్స్ ఆర్ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ ఆర్ ఇంట్రా-స్టేట్ మూమెంట్ ఆర్ ఇంటర్-స్టేట్ మూమెంట్ ఇది క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 టైప్స్ అని చెప్పుకున్నాం. జిఎస్టీ ఇది క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 టైప్స్. ఐ స్టేట్ టోటలీ డిఫరెంట్ and is a related integrated GST is related central goods and services is a same related గా ఉండడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ సెంట్రల్ జిఎస్టీలో ఏం జరుగుతుందో ఇంటిగ్రేటెడ్ జిఎస్టీలో కూడా సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా అదే జరగడం జరుగుతుంది. అది సపోర్టింగ్ దెన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ గవర్నమెంట్ సప్లైస్ ఇస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ అదర్ స్టేట్స్. ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఎలా అయితే మనం పంజాబ్ నేషన్స్ వాళ్ళు ఎలా అయితే వాళ్ళు ప్రొడక్ట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో మనం రిమెంబరింగ్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం.
first or which will be levied by central government on the which supply from one place to another place in same state. అంటే ఈ సప్లై బై పర్సన్ ఫ్రమ్ పంజాబ్ టు అనదర్ పర్సన్ పంజాబ్లో ఉండడం వల్ల అంటే వన్ స్టేట్ టు అనదర్ స్టేట్ ఇద్దరు కూడా సేమ్ పంజాబ్ నేషన్ వ్యక్తులే కాబట్టి ఆ వ్యక్తులు అనేది వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ అంటే స్టేట్ యాజ్ యూజువల్గా సేమ్ పర్సన్కి అనేది చెందడం జరుగుతుంది. అంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు భాష అనేది ఒకటే, వాళ్ళ యొక్క సప్లై బై పర్సన్స్ ఫ్రమ్ పంజాబీ టు అనదర్ పర్సన్ కూడా పంజాబీనే అయి ఉండడం వల్ల ఈ సిజిఎస్టీ సెంట్రల్ గూడ్స్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ అలాగే స్టేట్ గూడ్స్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ అలాగే ఐజిఎస్టీ వచ్చేసరికి టోటల్గా డిఫరెంట్గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ టోటల్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి ఆర్ ఇంట్రాస్టేచర్ ఆర్ ఇంటర్స్టేచర్ మనం ఈ సిజిఎస్టీ ఆర్ ఎస్జిఎస్టీ సెంట్రల్ జిఎస్టీ అలాగే సర్వీసెస్ అలాగే స్టేట్ జిఎస్టీ వచ్చేసరికి ఈ సెంట్రల్ జిఎస్టీ ఆర్ సర్వీసెస్ జిఎస్టీ వచ్చేసరికి ఇంట్రా స్టేట్ మూవ్మెంట్లో జరగడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇంటర్ స్టేట్ మూవ్మెంట్ వచ్చేసరికి ఇంటిగ్రేటెడ్ మూవ్మెంట్ జరగడం జరుగుతుంది. అంటే టోటల్లీ వేరియేషన్ అనేది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే మనకి ఇంట్రా స్టేట్ అలాగే ఇంటర్ స్టేట్ మూవ్మెంట్, ఇంట్రా వేరు ఇంటర్ స్టేట్ మూవ్మెంట్ వేరు. ఈజ్ ఏ 2 టైప్స్ అండ్ టోటలీ 1 టైప్లోనే ఉండడం జరుగుతుంది. విచ్ ఈజ్ లీవ్డ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆన్ ఇంటర్ స్టేట్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ దట్ ఈస్ ట్రాన్స్లేషన్స్ విచ్ supplies from one place to in state on other place in same other states. There are types of tax structures is implemented to help tax payers take the credited against to each and other those enduring one nation one tax. Is a totally different type IGST అంటే integrated GST or CGST or state GST. C అంటే central goods service tax, S state goods service tax is a variation differences అంటే full from అంటే మన ఫస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్లో చూసినట్లయితే ఈ సెంట్రల్ ఈ స్టేట్ ఇంటిగ్రేటెడ్లో చూసినట్టే వాటి యొక్క ఫుల్ ఫామ్స్ని ఫస్ట్ కనుక మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఏంటంటే దాని యొక్క స్కోప్ ఏంటంటే చార్జ్డ్ బై ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫర్ సప్లై విత్ ఇన్ స్టేట్. సేమ్ రిలేటెడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రాసెస్లోకి వచ్చినట్లయితే ఐజిఎస్టీ ఈజ్ చార్జ్డ్ బై ఇంటర్నల్ గవర్నమెంట్ ఫర్ సప్లై ఫ్రమ్ స్టేట్ టు అనదర్ స్టేట్. అలాగే థర్డ్ పాయింట్లో లివింగ్ అథారిటీ అంటే అధికారం, లివింగ్ అథారిటీ ఈజ్ చార్జ్డ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సెకండ్ వన్ ఇట్ ఈజ్ చార్జ్డ్ బై స్టేట్ గవర్నమెంట్. It is charged by central government involving that central government and involving that integrated government. Taxes subsumed వచ్చేసరికి లాస్ట్ వన్ ఈ లాస్ట్ 2 పాయింట్స్ చూసినట్లయితే ఇట్ ఈజ్ యాజ్ రీప్లేస్మెంట్ ట్యాక్సెస్ లైక్ సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్ అండ్ రిమెంబరింగ్ దట్ సెంట్రల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసరికి it has replaced tax like a central excise and services tax. వీటి మీద గూడ్స్ మీద సర్వీసెస్ పడ్డం అంటే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మీద కూడా రెండింటి మీద కూడా ట్యాక్స్ అనేది విధించబడుతుంది. గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రతి దాని మీద కూడా మనం ట్యాక్స్ అనేది విధించబడుతుంది. అంటే ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అంటే ముందుగానే ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరుగుతుందని కూడా మనం చెప్పచ్చు. ఓన్లీ ఐజిఎస్టీ ఇంటిగ్రేటెడ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వచ్చేసరికి ఇది మనం ఈ 3 కలిపే చెప్పచ్చు. దాని ఈ ఎలా అడుగుతాడంటే ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ జిఎస్టీ అంటే ఈ 3 కలిపే రాయాలి మీరు. సిజిఎస్టీ సెంట్రల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, అలాగే స్టేట్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, అలాగే ఇంటిగ్రేటెడ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్. ఈ 3ని మీరు కలిపే 3ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవలసి ఉంటుంది. అంటే ఈ 3 కూడా ఒకటి. ఓన్లీ షార్ట్ ఆన్సర్స్కి ఇలా కూడా అడగచ్చు, ఐజిఎస్టీ అని కూడా అడగచ్చు.